ओम शांति 22-3-25 प्रात मुरली मिठे बच्चे तुम भितर निशा रहा दरकार कि आमर पारलौकिक पिता विश्वर सबठारु बड़ आश्चर्य अर्थात स्वर्ग दुनिया तैयारी करुछंती जार आमे मालिक हेबाकु जाउछु। प्रश्न बाबा संग द्वारा तुमको कौन कौन प्राप्त सबू प्राप्त होउछि? उत्तर बाबा संग मिलवा द्वारा आमे मुक्ति जीवन मुक्तिर अधिकारी हो जाउछु। बाबा संग आमको पारी कर देउछि। बाबा आमको निजर करी आस्तिक एवं त्रिकालदर्शी कर देउछंती। आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानी जाउछि। गीत धीरज धर मनुआ। ओम शांति। यही कथा किए कहते पिला मानक बाबा ही कहते सबु सन्तान मानक कहवाक पड़ुछि कारण समस्ते दुखी एवं अधैर्य हो गले। समस्ते बाबा को मन पकाउछंती कि एठाको आसी दुखरु लिबरेट अर्थात मुक्त करी सुखर रास्ता बताओ। एबे तो कौन सी मनुष्य विशेषकर भारतवासी एक कथा मन नहीं जे आमे भारतवासी बहुत खुश थिले। भारत प्राचीन प्राचीन वंडरफुल अर्थात आश्चर्यजनक स्थान थिला। वंडर ऑफ द वर्ल्ड अर्थात विश्वर आश्चर्य बोली कहती ना। एठार तो मायार राज्य 7टी आश्चर्यर गायन रही ताकि स्थूल आश्चर्य बाबा बुझाऊँच यह मायार आश्चर्य जो दुख रही। राम बाबांकर आश्चर्य है स्वर्ग ताहा ही विश्वर आश्चर्य अटे। भारत स्वर्ग थिला हीरा भली थिला सेठारे देवी देवता मानक राज्य थिला। एक भारतवासी भूली जाउछंती जदिओ देवता मानक आगे मथा नुहाउछंती पूजा करछंती किंतु जहाँकर पूजा करछंती तांकर जीवन वृत्तांत को जानिबा दरकार ना। एक कथा बेहतर बाबा आसी बुझाउछंती एठाको तुम पारलौकिक बाबा पाखक आसीछ तबे पारलौकिक बाबा ही होउछंती स्वर्गर रचयिता। यही कार्य कहीं मनुष्य करि परिबे नाही। ब्रह्मा बाबा को मध्य शिव बाबा कहती हे कृष्णंकर पुराणा दम प्रधान आत्मा तुम निजर जन्म को जाने ना। जो तुम कृष्ण थिल सेते सत प्रधान थिल पुणी 84 जन्म नहीं एवं तुम तुम प्रधान हो जाइछ। तुम्हें भिन्न भिन्न नाम एवं रूप धारण करिछ। एवं तुमर नाम ब्रह्मा रखी जाइछि जे ब्रह्मा श्री विष्णु बा श्रीकृष्ण हेब। एक कथा तो गोटे ब्रह्मा स्व विष्णु विष्णु स्व ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण माने ही पुणी देवता हुंती। पुणी से ही देवी देवता माने पुनर्बार शूद्र हुंते। एवं तुम्हें ब्राह्मण होइछ। बाबा बसी तुम सन्तान मानक बुझाउछंती यह है भगवान वाच तुम माने से विद्यार्थी तेणु तुम मानक केते खुशी रहा दरकार किंतु एते खुशी रहू नहीं। धनवान व्यक्ति निजर धनर निशारे बहुत खुशी रही था ना। एठारे तुम मैंने भगवान सन्तान हो तथापि भी एते खुशी रहूना कि किसी भी बुझुना कारण पथर बुद्धि अटंती ना। भाग्य नथिले ज्ञानर धारणा करें ना। एथरे तुमको बाबा मंदिर योग्य करुछंती परंतु मायार संग मध्य किछि कम नुहे। गायन रही जे सुसंग उद्धार करे कुसंग बुड़े मारे। बाबा संग तुम मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं जाउछि किंतु रावणर कुसंग तुमको दुर्गति आड़ को नहीं जाउछि। 5 विकार संग हो जाए ना। भक्तिर नाम कहती सत्संग किंतु 84 जन्म सीढ़ी तो तलू तलू खसी चली था। सीढ़ी कहीं धक्का खाइले तो निश्चय तलू तो खसबे ना। तेबे समस्त सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती। कहीं भी हूँ ना कहीं भगवान माच भगवान को ऊपर अच्छा बोली इशारा करेंगे ना। तेबे बाबा व्यतीत पिला परिचय किए देव। तेणु बाबा ही पिला निजर परिचय दौरान तांको निजर कर सृष्टि आदि मध्य अंतर ज्ञान देउछंती। बाबा कहते मु आसी तुमको आस्तिक भी करुछि त्रिकालदर्शी भी करुछि। यह एक ड्रामा अटे। एक कथा कई साधु सन्त आदि मध्य जानी नाहंती। से सबू है सीमित समय ड्रामा। यह है बेहदर अविनाशी ड्रामा। ये बेहदर ड्रामा आम सुख भी बहुत देखुचु दुख भी बहुत देखुचु। ये ड्रामा कृष्ण एवं ख्रीष्टियान मध्य किपरि हिसाब किताब रही से माने भारत को परस्पर सह लड़ाई सृष्टि कराई राजत्व नेले। एबे तुम्हें क्या सहित लड़ाई करूना हो से परस्पर मध्य लड़ाई करुछंती राजत्व तुमको मिल जाउछि। यह मध्य ड्रामा निर्धारित रही किंतु एक कथा कहीं भी जानी नाहंती। ज्ञानदाता ज्ञानर सागर केवल बाबा ही अटंती जे कि समस्त सद्गति करिथांती। भारत में जितेबाला देवी देवता मानक राज्य थिला सेतेबाला सद्गति थिला। बाकी सब आत्मा माने मुक्तिधाम थिले। सुनार भारत थिला सेठारे केवल तुम ही राज्य करुथिल। सत्य युगर सूर्यवंशी राज्य थिला। एबे तुम्हें सत्यनारायण कथा शुणुछ। यही कथा ज्ञान नारायण होबार कथा अटे। यह बड़ बड़ अक्षर लिखि दियो। सत्य गीता ज्ञान द्वारा भारत सत्यखंड
ଅର୍ଥ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ଆସି ଏବେ ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନ କାରଣରୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେ ଦେହାଇ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ସେତେ ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କାରଣ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି କି ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ? ମୋତେ ତ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ମାତା-ପିତା। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତୁମରି କୃପାରୁ ସୁଖ ଅପାର, ଏବେ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଚୁଁ ଚୁଁ କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅର୍ଥ କିଛି ନଥାଏ, ସେମିତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁଁ ଚୁଁ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ହେଲା ଅସତ୍ୟ କଥା। ଏହିଭଳି ଅସତ୍ୟ କିଏ କରାଇଲା? ରାବଣର। ଭାରତ ଶତଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଚୋରି ଠକାମି ଆଦିର କିଛି ବି ନଥିଲା। ଏଠାରେ କେତେ ଚୋରି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ତ ଠକାମି ହିଁ ଠକାମି ରହିଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପାପର ଦୁନିଆ, ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ। ସତ୍ୟକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଖର ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଲା ଭିକାରୀ ବେଶ୍ୟାଳୟ, ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ଶିବାଳୟ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବେ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନାମ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ, ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏବେ ବାବା ଆସି ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟୀ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମେ ଜଗଜ୍ୟୋତି ହୋଇଯିବ। ଏହି କାମ ହିଁ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଆସି ଆମକୁ ଦେବେ ଦେବତା କର। ବାବାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ବାବାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ମହିମାକୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାବାଙ୍କ ମହିମାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସିଏ ହେଲେ ପ୍ରେମର ସାଗର। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ନେହ କର। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସ୍ନେହ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଦାନ କରୁଛ, ପରସ୍ପରକୁ କେତେ ବି ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କାହାର ତିରସ୍କାର କରିବ, ତେବେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ତିରସ୍କାର କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ବାବା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୁରା ହେଲା। ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ପୁନର୍ବାର ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟାର ସାଗର ହୋଇ ସାରାଦିନ ସେବାରେ ହିଁ ଖିଆଲ କରିବା ଦରକାର। ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେମାନେ ଦୟାର ସାଗର ହୋଇ ବିଚାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପତ୍ର ଲେଖିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ସମସ୍ତ ମହିମା ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିପାରିବ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସାହସ ଦରକାର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଘାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଜୀବଘାତ କରିବା ମହାପାପ ଅଟେ। ଏବେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବା। ତୁମକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକି ତୁମମାନେ ଶ୍ରୀର ଉପାଧି ମିଳିଥାଏ। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀର ଉପାଧି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତା, କାହିଁ ଏ ବିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ? ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଅ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ବାହକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୁରୁ କୁହାଯିବ? ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା-ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ। ଦୟାଶୀଳ ଏହି ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବା, ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସମାନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରେମର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏହି ନିଶା ବା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ମାୟାର ଓଲଟା ସଙ୍ଗ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଜ୍ଞାନରେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ତିଲେରାମ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ମୂରତ ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ କେବେ ବି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେପରି କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅନ୍ତରରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି ବରଦାନୀ ମୂରତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲକୁ ଆରାମ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ତିଲେରାମ
ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥାଏ ଯେ ଇଏ ଆମର ସଦା ସ୍ନେହୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯିଏ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାତେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅନମୋଲ ମହାବାକ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହେଲେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହାତ ଧରି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅକାରଣରୁ ବିକର୍ମ ହୋଇଯିବ ତେବେ ତାହାର ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ଫାଇଦା ରହିଛି, ସେହିପରି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖବରଦାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହୋଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ, ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଆଗକୁ ଯେପରି ସେ ଭୁଲ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଉ। ଦେଖ, ଯେପରି ଯଦି କେହି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡର ବିଧାନ ରହିଥାଏ ଓ ଅଧପତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୈବଗୁଣୀ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଛ, ତେଣୁ ସେତିକି ସଚା ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କିପରି? ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ତେବେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାତା ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିବାକୁ ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାକି ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା ରଚୟିତା, ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଖୁଆଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାରିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଭଳି କିଛି ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର କର୍ମର ହିସାବ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ କି ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ସଂକଳ୍ପ ବା ଭଲ ସଂକଳ୍ପକୁ ଜାଣିବେ। ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାରାଦିନ କେବଳ ମାୟାବୀ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିବ। ବାକି ଜଣକର ସଂକଳ୍ପକୁ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣୁଥିବେ, ବାକି ପରମାତ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ସେମାନେ ସଦ୍ଗତି କିପରି ହେବ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେପରି କର୍ମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରାଇବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଏକଥା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ମୋର ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେହି ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସେହି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ରୂପୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାଅ। 22 ନମ୍ବର, କେବେ ବି ସଭ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟତାକୁ ସିଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ସଭ୍ୟତାକୁ ଚିହ୍ନ ହେଲା ନିର୍ମାଣତା। ଏହି ନିର୍ମାଣତା ସହଜରେ ନିର୍ମାଣତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ। ଅଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି କ୍ରୋଧକୁ ବହୁତ ଭଲ ରୂପରେ ସଂସ୍କାର କରିନେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି, ପୁଣି କ୍ଷମା ବି ମାଗି ନେଉଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣକୁ ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ସଂସ୍କାର ରୂପ ଧାରଣ କର, ତେବେ ସତ୍ୟତା ଆସି ଚାଲିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।